السلام علیکم۔ خیبر پختونخوا کی حکمران سیاسی جماعت پی ٹی آئی اور فتنۃ الخوارج کا گٹھ جوڑ ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا۔ پہلے تو یہ بات اپوزیشن کرتی تھی کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت خوارجیوں کو بھتہ دیتی ہے، مگر اب دو خوارج کی منظر عام پر آنے والی آڈیو لیک نے ان الزامات کی تصدیق کر دی ہے۔ افغانستان میں موجود خوارجی سرغنہ بادشاہ اور جنوبی وزیرستان میں موجود خوارجی سرغنہ راکٹی کی ایک آڈیو لیک منظر عام پر آئی ہے، جس میں پی ٹی آئی کے ایم پی اے آصف محسود سے خصوصی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں اغوا کرنے اور بھتہ لینے سے روکا جا رہا ہے۔ آڈیو لیک میں سنائی دے رہا ہے کہ فتنۃ الخوارج کے راکٹی دہشت گرد کی جانب سے پی ٹی آئی کے ایم پی اے آصف محسود کو بھتے کا پرچہ دینے پر افغانستان میں بیٹھا خوارجی بادشاہ فوری طور پر مداخلت کرتا ہے اور راکٹی کو حکم دیتا ہے کہ آصف محسود کو اغوا نہ کریں کیونکہ یہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے، اس کو جانے دیا جائے اور تلاشی لینے پر الٹا اس سے معذرت کی جائے۔ ناظرین، یہ آڈیو اس تلخ حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ خوارج اب خیبر پختونخوا کی حکمران جماعت پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو اپنا ہمدرد مانتے ہیں اور انہیں اغوا اور بھتہ خوری سے استثناء دے رہے ہیں۔ یہ آڈیو لیک ثبوت ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکمران سیاسی جماعت نے خوارج کو جو سیاسی اور سماجی جگہ دی، یہ خوارج اب پے بیک کر رہے ہیں اور انہیں اپنے لوگ ہی مانتے ہیں۔ یہاں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کیا یہی وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی خوارج کے خلاف فوجی آپریشن کی مخالفت کرتی ہے اور افغانستان کے ساتھ مل کر عسکری قیادت اور فوج کے خلاف عوام کو اکسایا جاتا ہے؟ یہ سوال ہونا چاہیے کہ وہ سہیل آفریدی جن کی بنیادی ذمہ داری اپنے عوام کو ان خواریوں سے بچانا ہے، وہ اپنا صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر کے آئے روز اسلام آباد کیوں آئے ہوتے ہیں اور دھرنوں کے نام پر عوام کو خوار کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ جی ہاں، گزشتہ روز بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ وہ بانی چیئرمین سے ملنے اڈیالہ جیل کی طرف آئے تو اسلام آباد پولیس نے انہیں 26 نمبر چنگی پر روک لیا اور ریڈ زون کی طرف جانے سے روکا۔ سہیل آفریدی طیش میں آ گئے اور پولیس کو دھمکانے لگے کہ کیا تم پاکستان کو توڑنا چاہتے ہو؟ ناظرین، پی ٹی آئی کا یہی تو المیہ ہے کہ یہ گمراہ لوگ خود کو پاکستان سے آگے رکھتے ہیں اور پاکستان توڑنے جیسے الفاظ ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتے۔ اس پاکستان پر ہزاروں سہیل آفریدی قربان۔ پاکستان توڑنے کی بات کرنے والے کی زبان کھینچ لی جائے تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی ناپاک زبان سے پاک دھرتی کو توڑنے کی بات کرے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر قسمت میں خاک ہی لکھی ہو تو بندہ بھلے وزیر اعلیٰ بن جائے، خاک اسے ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ ان کا لیول بس اتنا ہے کہ گزشتہ روز ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ایک ایس ایچ او سے سینگ پھنسائے بیٹھا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ان کے لیے تو بالکل نہیں کہا تھا کہ یہ لوگ تو صرف ایک ایس ایچ او کی مار ہیں۔ کل سب نے دیکھ لیا کہ کیسے ایک ایس ایچ او نے سہیل آفریدی کو 1 انچ ہلنے نہیں دیا اور وہ پورا دن سڑکوں کی خاک چھان کر، کارکنوں کو خوار کر کے اور عام شہریوں کی بددعائیں سمیٹ کر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد جا سوئے۔ آج اپنے اس پروگرام میں پوچھیں گے کہ سہیل آفریدی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی موجودگی کے باوجود اسلام آباد اور راولپنڈی کے لوگ آپ کے ساتھ شامل کیوں نہیں ہوئے؟ پوچھیں گے کہ کیوں عوام آپ کا ساتھ دینے کے بجائے آپ کو بددعائیں دینے پر مجبور ہو گئی؟ مگر پہلے ایک بریک۔ السلام علیکم جی، بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات، اور آج سیدھی بات زون میں ساتھ دے رہے ہیں ویری آنریبل جی قادر مندوخیل صاحب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ مندوخیل صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ ساتھ دے رہے ہیں جی لال چند مالی صاحب، آفٹر ایجز پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے۔ لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ ناصر بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، ان کو پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، سینیٹر ہیں اور حکومت کو ڈیفینیٹلی ریپرزینٹ کریں گے، پرووائڈ اگر وہ میرے شو کا حصہ بن جائے، کیونکہ کمٹمنٹ ہے ان سے اور انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی آج ابھی اس ٹائم پر ہمیں جوائن کرنے کی۔ تو جیسے ہی ان سے رابطہ ہوگا ہم ان سے بھی آپ کو روبرو کرائیں گے، نہیں تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون سے ہم کوئی آواز لیتے ہیں، توانا آواز لیتے ہیں کہ وہ اس پوری صورتحال کے اوپر کیا اپنا جو ہے 10% دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہیون سیڈ دیٹ سر، میں آغاز کرنا چاہوں گی مندوخیل صاحب آپ سے۔ مندوخیل صاحب، خیبر پختونخوا کے حوالے سے جس طرح سے جو بھی خبریں آتی رہتی ہیں وہ تو چلیں ہم وقتاً فوقتاً اپنے شو کا حصہ بناتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو دو خوارجیوں کی بیسیکلی جو آڈیو لیک ہوئی، جس طرح سے میں نے اپنے ابتدائی میں ذکر کیا اور میں یہ مان کے چل رہی ہوں کہ آپ نے یہ چیز ضرور سنی ہوگی
نہیں بھی سنی تو ایک کوئک ریکیپ کر دیتی ہوں کہ دو خوارجیوں کے آپس میں گفتگو ہوتی ہے جس کے اندر وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایم پی اے کو روکنے پر، اس سے بھتہ لینے پر خفا ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کیوں لیا گیا ان سے بھتہ، ان کو کیوں روکا گیا، الٹا ان سے معافی مانگنی چاہیے کیونکہ یہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے۔ سر یہ کے پی کے میں چل کیا رہا ہے؟ نہیں، میں آپ کو میں سفر میں تھا، میں نہیں سن سکا، میں کراچی سے باہر آیا ہوں، سفر میں تھا، میں نہیں سن سکا۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ لال چند مالی صاحب، یہ کیا چل رہا ہے خیبر پختونخوا میں؟ جی یہ صرف آڈیو جو ہے پی ٹی وی والوں کو سنائی گئی ہے، باقی تو نہ تو مدوک اچھا انصاف نے سنی ہے نہ ہم نے سنی ہے۔ اچھا پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ خیبر پختونخوا کے حالات جو ہیں وہ خراب ہیں، اور وہاں پہ سب پولیٹیکل پارٹیز جس میں پیپلز پارٹی، نواز لیگ، ایون اب تو پیپلز پارٹی کا گورنر، یہ سب پیج پہ ہیں۔ وہاں پہ ایک جرگہ بھی ہوا، انہوں نے جی کہا کہ یہ بند کمروں میں فیصلے بند کیے جائیں، پبلک کو، عوام کو، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو آن بورڈ لیا جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر لائبل بنایا جائے تاکہ صوبے میں فار لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری امن کو جو ہے وہ بحال کیا جائے۔ اس طرح کی کوئی رینڈم آڈیوز لے آ کے جو آ کے اور ایک صوبے اور اس کی عوام اور پاکستان کی عوام میں ایک اس طرح کی خلش ڈالنے کی کوشش کرنا قابل مذمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی حرکتیں بند کرنا چاہیے اور پاکستان کے لیے سب کو مل کے کام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بالی صاحب، لیکن آپ نے اس آڈیو لیک کے بارے میں کچھ نہیں سنا، آپ کو کچھ نہیں پتا اس بارے میں، یا آپ اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہتے؟ کہ پاکستان میں بہت ساری آڈیوز آئی ہوئی ہیں، صرف یہی نہیں، اور کوئی ثابت نہیں ہوئی آج تک۔ تو یہ آڈیوز کون ریلیز کرتا ہے، کہاں سے آتی ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اچھا، یعنی کہ آپ اس کو ابھی بھی سسپیشیس کہہ رہے ہیں۔ اب ظاہری سی بات ہے مالی صاحب کو تو اب اس مالی صاحب کو پوائنٹ آف ویو فیئر انف آپ کا سر آنکھوں پر، لیکن مندو خیل صاحب کو اب اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ ان کی نظر سے یہ چیز گزری نہیں ہے۔ بٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میرے لیے یہ بڑا اسٹانشنگ ہے، بڑا الارمنگ ہے کہ پہلے تو صرف یہ باتیں ہوتی تھی، اپوزیشن یہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر الزام لگاتی تھی کہ بھئی ان کا گٹھ جوڑ ہے، ان کا جو سافٹ کارنر ہے وہ خوارجیوں کے ساتھ ہے۔ اب جب دو خوارجیوں کی ایک آڈیو کال آتی ہے منظر عام پر، جس کے اندر ایک خوارج بادشاہ جو ہے بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایم پی اے کو روکا گیا، اس سے بھتہ کیوں مانگا گیا، ان سے نہیں مانگنا ہے بھتہ، ان کو نہیں روکنا ہے کیونکہ یہ اپنے بندے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا بندہ ہے۔ مطلب آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف والے اپنے آپ کو خیبر پختونخوا کا حکمران کہتے ہیں، اور زندہ رہنے کے لیے خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں ان کو بھتہ دینا پڑتا ہے ان خوارجیوں کو۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کس منہ سے اپنے آپ کو حکمران کہتے ہیں، لیکن اس پوری سچویشن کے اندر مندو خیل صاحب، سہیل آفریدی صاحب، اتنی ڈائسی سچویشن میں اپنی عوام کو، صوبے کو تنہا چھوڑ کر کے اسلام آباد چلے جاتے ہیں۔ سر آپ کے شو میں اور بہت سارے شو میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ طالبان کو، ٹی ٹی پی کو بھتہ دے کے بیوروکریسی، منسٹر، افسران اور تمام لوگ بھتہ دے کے حکومت چلا رہی ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے یہ بھی کہا کہ پشاور کے مین روڈ پہ ٹی ٹی پی والے بندوقیں لہرا رہے تھے، اور ڈی خان کے مین روڈ پہ جو میرا آبائی علاقہ ہے واس کے نزدیک ہے وہ لہرا رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں تو میں کہتا آ رہا ہوں، لیکن میں آج سفر میں تھا تو میں یہ آڈیو نہیں سن سکا، لیکن میری ماضی کی جو باتیں ہیں وہ تو کم سے کم سچ ثابت ہو گئی جو میں مندو کہتا خیل تھا۔ صاحب، میں انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں کہ آپ نے نہیں سنا خوارجیوں کی ویڈیو، لیکن جو دھرنا ہوا ہے، ہر منگل کے منگل ان لوگ کی ملاقات ہوتی ہے اپیرنٹلی اپنے لیڈر کے ساتھ، اور ملاقات کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، پھر باہر جا کے ظاہر سی بات ہے بیٹھنا ہوتا ہے، دھرنا کرتے ہیں، کبھی ملاقات ہو پاتی ہے ان کی، کبھی نہیں ہو پاتی، پھر اس کے اوپر ایک واویلا ہوتا ہے۔ اس پوری سچویشن میں ارسپیکٹو کہ آپ نے وہ آڈیو سنی یا نہیں سنی، اس صورتحال میں جب خیبر پختونخوا کے حالات کشیدہ ہیں، کیا خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو آل دا وے جانا چاہیے اڈیالہ کے باہر سر، اور بیٹھ کر کے دھرنا دینا چاہیے؟ اب وہاں بیٹھ کر کے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ میرا اگلا سپلیمنٹری کویسچن ہوگا کہ ایسی صورتحال میں چیف منسٹر کو جانا چاہیے سر اپنے صوبے کو چھوڑ کے؟ مندو خیل صاحب میں ایک چیز یہ کہتا ہوں، میں اس کو نہیں انکار کر سکتا ہوں کہ اس کو نہیں جانا چاہیے، ایک آئینی حق ہے، چاہے صوبے کا وزیر اعلیٰ ٹھیک ہے، یا کارکن ہو، وہ اگر سیاسی طور پہ یا اپنی لیڈران کے لیے جو اگر احتجاج کر رہے ہیں تو یہ تو ویسے کہ قانون کی، آئین کے طالب علم، میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو ہر کسی کا حق ہے، اور آئین میں لکھا گیا فنڈامنٹل رائٹس آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک، تو یہ سارے مینشن ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔
लेकिन साथ साथ मैं ये भी साथ कहूंगा, और मैंने कल भी पीटीआई के दोस्त मेरे साथ किसी चैनल में थे, और आज भी मैं मनीष साहब से भी ये कहूंगा कि जरूर आप अपने लीडर के लिए एहतजाज कर दें, जरूर आप अपने लीडर के लिए आवाज बुलंद कर दें, लेकिन खुदा का वास्ता अपनी आवाम की महंगाई के ऊपर भी बात कर ले। आपके सूबे में जहां हुकूमत है वहां आटा जो है ना वो नहीं हो रही है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गवर्नर, वजीर आला और खुद मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी लीडर डॉक्टर इबाद, जो अमीर मुकान साहब के छोटे भाई है, वो मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। यानी एक तरह से पंजाब हुकूमत को उन्होंने चार्जशीट की है कि पंजाब हुकूमत जो है ना वो आटा जो है ना तरसील की में रुकावट है, वो नहीं दे रहे। और मुस्लिम लीग नून के जो साथी बैठे हुए थे वो कह रहे चूंकि स्मगलिंग हो रही है इस वजह से। अरे बाबा, स्मगलिंग हो रही है तो आप लोगों को भूखा रखेंगे? स्मगलिंग हो रही है तो आप बॉर्डर रोक लें, बॉर्डर से रोक लें, कैसे जा रही है? और ये जो ईरान से धड़ाधड़ बिस्कुट और लस्सी और पेट्रोल डीजल ये सालों से आ रहा है, और इसी तरह से अफगानिस्तान से बहुत सारी चीजें आ रही है, तो वो सारी चीजें ठीक है। और अगर गंदम जा रही है तो फिर वो गलत है, तो रोके। और अगर आपके माल्टा जा रहे हैं वहां पे, अगर आपका आलू जा रहा है वहां से, तो ये आटे को भी फिर न रोके। अगर आप ये सारी चीजें जो आपकी एक्सपोर्ट है, आप अफगानिस्तान सप्लाई करते हो, वो आपको अच्छी लगती है, फिर आटा जो है ना। लेकिन आपको मैं ये भी तजवीज दे रहा हूँ कि मैंने कल कहा ये इस शो में किसी चैनल में, मैंने ये कहा कि अगर सिंध का आटा या सिंध का गंदम जो ना पुख्तनख्वा नहीं पहुंच रहे, पंजाब नहीं दे रहे रास्ता, तो आप बलूचिस्तान के रास्ते से कर ले, ये सारे तरसील कर दे। लेकिन मैं कहता हूँ ये भी गलत है, और ये भी गालबन आइन का आर्टिकल 155 ये कहता है कि आप कोई चीज किसी एक सूबे से दूसरे सूबे तक का आप सप्लाई जो है ना आप नहीं रोक सकते। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हवाई की हवा बिगड़ा हुआ है, इसके ऊपर हमें तवज्जो देना चाहिए कि आवाम को हमने किस हाल में जोड़ा है, आवाम किस हाल में है। और हमारी तो जेबें माशाल्लाह पेट्रोल को 100 रुपए में भी नहीं भरी जाती कि इस पर तवज्जो करनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को कि आवाम को किस हाल में छोड़ा है। लालचंद माली साहब, आप आवाम को ख्वार करने पर क्यों तुल गए हैं? मतलब कि खैबर पख्तूनख्वा से ऑल द वे आपके चीफ मिनिस्टर, इन तमाम तर सिक्योरिटी क्राइसिस वहाँ पर मौजूद है, डेफिनेटली महंगाई तो पूरे पाकिस्तान में है, पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में इजाफा हो रहा है वो भी पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, ये तो जो मसले मसाइल अवामी हैं वो तो हैं, लेकिन आप शख्सी वाहिद की, फ़र्द वाहिद की सियासत कर रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है वो ये है कि इस क्राइसिस सिचुएशन में आपके चीफ मिनिस्टर आए रोज़ इस्लामाबाद आ जाते हैं और इस्लामाबाद आकर के पाकिस्तान की आवाम को, अपनी ही आवाम को ख्वार कर रहे होते हैं। क्या हासिल हुआ आपको आज तक? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो मसाइल हैं वो मसाइल हैं ही इसीलिए कि पाकिस्तान में जिस शख्स ने इलेक्शन जीता उसको जेल में डाल दिया गया है। अब सवाल तो ये होना चाहिए था कि फेडरेशन के एक यूनिट को जो रिप्रेजेंट करते हैं चीफ मिनिस्टर केपीके, जो हमारा इंतहाई अहम सूबा है, 4.5 करोड़ अवाम का सूबा है, उसका सीएम, उस एमएनएज, एमपीएज, सेनेटर्स जब वहां आते हैं जाते हैं, जो कैपिटल है हमारा इस्लामाबाद एंड पिंडी, वहां जाते हैं, सवाल तो ये होता है कि ये फेडरेशन को नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है। सवाल तो ये बनता है कि इमरान खान उनकी एहलिया पर टार्चर क्यों किया जा रहा है, उनको बुस क्यों नहीं दी जा रही, उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट ठीक क्यों नहीं हो रही, हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद उनकी मुलाकातें क्यों नहीं कराई जा रही। सवाल तो ये बनता है, बजाय ये कि एक 4.5 करोड़ के अवाम का जो लीडर है, वो अगर सीएम है, वो वहां पे आए तो उसको एक पुलिस वाला जो है उसको उसकी इज्जत खराब करने की कोशिश करे, उससे मिसबिहेव करे, उससे एक मैसेज जाता है कि तुम पाकिस्तानी नहीं हो, पाकिस्तानी सिर्फ ये वही है जो अब इक़्तिदार में बैठे हैं। हर दूसरा तीसरा शख्स बेरोजगार हो गया है, हर जो दूसरा शख्स जो है 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, बेरोजगारी उरूज पर है, बीमारी उरूज पर है, पेट्रोल की प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं कि अब किसी के कंट्रोल में कुछ नहीं रहा है। और इसको इंशाल्लाह इस पे प्रोटेस्ट करने के लिए टीटीएपी ने ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस टीटीएपी का हिस्सा है। इस जुम्मे को पूरे मुल्क में भरपूर एहतजाज होगा और हम अपना हर आईनी और वो एहतजाज पुरअमन होगा, और हम अपना आईनी और कानूनी जो हक है इस हाइब्रिड और हुकूमत के खिलाफ वो यकीनन इस्तेमाल करेंगे। गौस खान नियाजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हुकूमत नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गौस खान नियाजी साहब, वेलकम टू द शो। आवाज़ आ रही है? सवाल रखूं?
अच्छा, یہ नियाज آواز آ साहब, رہی جی؟ जी सुपर्ब सर, सुपर्ब. अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि आपको ये खवारजियों के ऑडियो लीक्स के बारे में मालूम है कि नहीं मालूम है, लेकिन आपको इनके आए रोज़ मंगलवार का वो जो हाफ डे का जो धरना है उसके बारे में तो मालूम है ना कि आते हैं बिकॉज डेफिनेटली इनको अपने लीडर से, खान साहब से मुलाकात करनी होती है. और अगर आप लोगों से सर मैनेज नहीं हो रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये आते हैं तो इट्स लाइक ए ट्विन सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है, वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट हैं उनको प्रॉब्लम होती है. सर अगर आप लोगों से ये मैनेज नहीं हो रहा तो आप लोग को इसका कोई लाहे अमल तो बनाना चाहिए ना, कि ताकि बाकी लोगों को प्रॉब्लम ना हो. जिस तरह चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा आते हैं अपने तमाम लाहौर लश्कर के साथ, तो ये बाकी इस्लामाबाद रावलपिंडी के रेजिडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھو جب بھی عام آدمی کی روزمرہ زندگی کے معاملات میں اگر یہ لوگ خلل ڈالیں گے تو حکومتی مشین ایکشن میں آئے گی. احتجاج کریں، بالکل بہت سے پارک ہیں، G9 پارک ہے، بہت سے پارک ہے، وہاں بیٹھ کے یہ احتجاج کریں. احتجاج کرنے کا جمہوری حق ہے، لیکن جو یہ سڑک پہ بیٹھیں گے، سڑک بلا کریں گے اور پھر اس قسم کے لوگوں کے معاملات ڈسٹرب ہوں گے تو حکومتی مشین ایکشن میں آئے گی. اور یہ ان کو سمجھ جانا چاہیے. یہ لوگ دیوار سے ٹکرے مار رہے ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اس طرح اگر یہ خان صاحب کے ریلیف چاہتے نہیں، یہ تو چاہتے ہیں خان صاحب جیل کے اندر ہی رہیں اور یہ اپنی کی دکان، سیاسی دکان چاہے وہ چلتی رہے. آپ خان صاحب بھی اس طرح غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ پچھلی دفعہ جب ان کی بہن سے ملنے کی اجازت دی گئی خان صاحب کو، تو پھر خان صاحب نیکسٹ ڈے جو خان صاحب نے ٹوٹ کیا، ہمارے فیلڈ مارشل کے خلاف کیا، تو ایسی چیزیں ہم حکومت برداشت نہیں کرے گی نا جی. اس طرح ان کی جب بیٹے ملنے آئے تو انہوں نے جا کے لندن میں اپنے جو صحافی کو انٹرویو دیا، اس میں ججوں کو گالیاں دے گی. تو اس غیر ذمہ دار رویے کی وجہ سے حکومت ان کو کوئی ریلیف نہیں دے گی. اور ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے یہ لوگ حکومت کے ریٹ کو چیلنج کر کے ریلیف لینا چاہتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا. ہم بھی جیلوں میں رہے ہیں، ہمارے لیڈرشپ بھی جیلوں میں رہی ہے، لیکن ہم نے ایک ذمہ دار شہری کا ثبوت دیا جیل کے اندر ہے، تو ہم نے کبھی کوئی ایسی گالی گلوچ نہیں کی یا کوئی اس کے لیے عوام کے لیے کوئی مسائل نہیں پیدا کیے. احتجاج کا ہر ایک کا جمہوری حق ہے. تو یہ لوگ اپنا رویہ ٹھیک کریں اور لوگوں کے معاملات ڈسٹرب نہ کریں. حکومت ان کو سپورٹ کرے گی اور ان کو ویسے بھی ریلیف ملے گا. ان کو ریلیف نہ ملنے کی سب سے جو بڑی وجہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں اپنا رویہ ٹھیک کرے. جو میں نے کل رویہ دیکھا سر، میں تو حیران پریشان ہوں کہ یہ الاؤ کیسے کیا جا رہا ہے. کیونکہ اب سے کچھ عرصے پہلے میں نے سنا تھا کہ ہم ایک ہارٹ اسٹیٹ بن گئے ہیں. کیا ہارٹ اسٹیٹ ایک ایسی ہوتی ہے؟ ابھی کل کا واقعہ لے لیجئے. کل سہیل آفریدی صاحب جب ملنے کے لیے جاتے ہیں، سر الاؤ می، میں آپ ہی سے پہلے اس کا پوائنٹ لوں گی نیاز صاحب، اڈیالہ جیل کی طرف آتے ہیں تو اسلام آباد کے اندر جو چنگی نمبر 26 ہے اس پر ان کو پولیس روک لیتی ہے، اور اس لیے روک لیتی ہے تاکہ وہ ریڈ زون میں داخل نہ ہو سکے. سہیل آفریدی صاحب کو غصہ آ جاتا ہے. غصے میں اتنے آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اتنے تیش میں آ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا تم پاکستان توڑنا چاہتے ہو؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے روکنے کی؟ مطلب میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ کیا ہارٹ اسٹیٹ کسی بھی چیف منسٹر کو یہ الاؤ کرتی ہے کہ پاکستان کو توڑنے کے بارے میں وہ بات کرے، صرف اتنی سی بات پہ کہ اس کو پولیس نے ریڈ زون میں جانے سے روکا. آپ دیکھ لینا اسی چیز کو لے لیں. اور یہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اور وہ پاکستان کے خلاف کیسی باتیں کر رہا ہے، تو اس میں یہ آپ اندازہ لگا لیں گے. پھر وہ تو کہتے ہیں کہ حکومت کو ریلیف کیوں نہیں دے رہی. ریلیف کیسے؟ یہ ریلیف دینے کا طریقہ نہیں ہے. جب حکومت کو آپ پریشرائز کرنے کی کوشش کریں گے، اداروں کو پریشرائز کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو ان کو ریلیف نہیں ملنے والا. اور یہ کبھی ریلیف نہیں ان کو مل سکتا. یہ اس کی بھول ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ چاہتے نہیں کہ خان صاحب کو جو ہے نا وہ باہر نکالا جائے. اسی پہ ان کی دکانداری سیاسی چل رہی ہے. اور اس کو حالانکہ کئی دفعہ سمجھایا گیا ہے، پیپلز پارٹی پر ان کو سمجھایا گیا ہے کہ ان کو سمجھایا کہ آپ اس طرح نہ کریں. نہ اسمبلی میں اب دیکھو نا، اتنی یہ بڑی جماعت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن جیتا ہے، ہمیں حکومت بنانے کی اجازت دی جائے. اپوزیشن لیڈر بھی اپنی پارٹی سے نہیں بنا سکتے. اس طرح کی پارٹی کے اندر کنفلکٹ ہے، نہ سینٹ میں بنا سکیں نہ اس میں بنا سکیں. تو اس کے بعد اسی پارٹی سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ ایسے لوگ یہ ایسے ہی باتیں کریں گے نا جی. یہ تو مطلب ڈائریکٹلی یہ ملک توڑنے والی باتیں کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان کو حکومت کو کہیں گے کہ ضرور ایکشن لے، اور یہ جو ان کے خلاف جو ہے بغاوت کے مقدمے ہونے چاہیے. جس طریقے سے صوبے کا وزیر اعلیٰ قسم کی غیر ذمہ دار بات کر رہا ہے،
तो लेकिन फिर भी मेरा ख्याल हुकूमत जो है वो जरा सब्र से काम ले रही है कि शायद ये लोग समझ आए, अगर नहीं तो ये समझेंगे बड़ा तो सबर फिर है सर आप लोग का आपको कि पता है जिसका कि पैमाना अभी तक लबरेज नहीं हुआ। मंदोखेल साहब, ये हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत सबर से काम ले रही है। किस हद तक आपने सबर से काम लेना है? हम तो हार्ट स्टेट नहीं बन गए थे मंदोखेल साहब। मतलब आप KPK में देखें, दहशतगर्दी अपने अरूज पर है, ठीक है। दूसरी तरफ इनका झुकाव ऑब्वियसली सॉफ्ट कॉर्नर खवारजियों की तरफ है। तीसरी चीज़ ये कि अगर हम आवाम की बात करें तो उनको भी महंगाई ने डसा हुआ है, लेकिन अगर हम सूबे की बात करें तो उसका चीफ मिनिस्टर आ रहा है इस्लामाबाद और आ करके पुलिस वाले को धमका रहा है कि हाँ भाई तुमने मुझे क्यों रोका, एंड दिस वाज नॉट इवन द रूट। ये सहाफ़ी ने सवाल पूछा सुहेल आफरीदी साहब से, तवज्जो चाहिए होगी आपसे मंदोखेल साहब। सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि जब आपका ये रूट ही नहीं था तो आप इस रूट से आए क्यों? क्या आप दोबारा GHQ के सामने से गुजरना चाहते थे? जिसके ऊपर जवाब नहीं दे पाए सुहेल आफरीदी साहब। मतलब ये क्या करने के आते हैं इस्लामाबाद में? अगर एहतजाज को ये रंग देना है, अगर इस तरह से एहतजाज करना है कि आके पुलिस वाले को धमकी देनी है और फिर अवाम को ख्वार करना है, वहां पे पुलिस वालों को ख्वार करना है, तो सर आप इसको क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में इन बातों के ऊपर किसी को गद्दार, किसी को काफिर डिक्लेयर करने की हमारे मुल्क में बहुत सारी मिसालें हैं। और हमारे मुल्क में ये भी मिसाल स्टेज पे माजी में वो हुक्मरानों ने जो है ना उस स्टेज पे पुलिस को जो है ना वो शाबाशी दी है और पुलिस को ये कहा कि आपने हुक्म नहीं मानना है। ये मिसालें भी मौजूद है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सियासी डायलॉग बाजी होती है। इतनी छोटे से मसले के ऊपर, इशू के ऊपर किसी को गद्दार डिक्लेयर करना बहुत बड़ी बात होती है और हमें एक दूसरे के साथ सियासी तौर पे मुकाबला करना चाहिए। और मैं वही पहले सवाल मैंने रखा था, मलिक साहब ने उसका मेरा ख्याल में पूरे जवाब नहीं दिया। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ मलिक साहब और उनके कारकुनों से कि वो इमरान खान साहब के लिए जदोजहद करे रिहाई के लिए, मगर अवाम के लिए क्या किया है और अभी तक वो प्रोग्राम बना ही रहे हैं, अभी तक वो कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कल गवर्नर, वजीर आला और अपोजिशन लीडर जो कि तमाम पार्टियों से थे, उन्होंने बाकायदा सूबे की गंदम के लिए आवाज उठाए। अच्छी बात है, सूबे के लिए काम होना चाहिए। अमेरिका में रियासतें एक दूसरे के खिलाफ केस करते हैं और ये स्टेचू ऑफ लिबर्टी के जो है ये उडसन रिवर पे न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के बीच में 27 साल मुकदमा चला था अदालत में, और कि भाई एक ने कहा रियलिटी में मुझे देना चाहिए, दूसरे ने कहा मुझे मिलना चाहिए। तो मैं समझ रहा हूँ हमारे भी सूबे की जो हुक्मरान है, चाहे किसी पार्टी को, उनको अपने सूबे के हुकूक के लिए, उसकी आवाम के लिए जरूर, चाहे सिंध हो, बलूचिस्तान हो या पंजाब हो और पख्तूनख्वा हो, तो मैं इस चीज पे जोर दे रहा हूँ सारी चीजों को कि वही काफिर, वही गद्दार के बजाय हम आवाम क्यों करें कि ये जो आपका टीवी चैनल भी लोग देख रहे होंगे, आप यकीन करेंगे कि वो बुरा भला हमें कहते होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि अब वो आवाम जो है चीजों से तंग आ चुकी है कि बाबा आपने हमारे लिए क्या किया है। पेट्रोल ईरान से 10-15 रुपए में मिल रहा है और हमें 400 में मिल रहा है। ना आवाम को फायदा, ना हुकूमत को फायदा या तो स्मगलरों को है या पेट्रोल पंप वालों का है। ये समझ रहा हूँ कि थोड़ी सी हम सबको आवाम के ऊपर भी बात करनी चाहिए। ये जमहूरियत और ये डिक्टेटर और ये गद्दारी और ये दुश्मन और ये ज्यादती, ये सारी चीजों से थोड़ा सा बाहर आके आवाम, जो कि आम तौर पे मैं बेनिश आपको बता दूं कि 40,000 में लोगों को गुजारा नहीं हो रहा है एक घराने का, कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको खुदा की कसम कह रहा हूँ, मेरे शहबाज शरीफ साहब और मुस्तफ़ा कमाल का जो एरिया है, अगर आज मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये ऐलान कर दूं कि 10,000 रुपए तनख्वाह दूंगा, लोग दरखास्तें दे, खुदा की कसम 10,000 से ज्यादा लोग आ जाएंगे दरखास्तें देने के लिए। ये हाल है आवाम का। 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही है आवाम को, 40,000 तो दूर की बात है। तो अब 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही है, उसके बाद वो पेट्रोल क्या खरीदेंगे और गैस क्या खरीदेंगे और बाकी अखराजात, आटे की बोरी आप देख रहे हैं 9,000 तक पहुंच गई। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये सारी क्राइसिस जो है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मुझे नहीं लग रहा है कि आवाम माफ करेंगे अगर हम इसी तरह खामोश रहेंगे। ठीक है जी, मैं एक बात से तो एग्री करती हूँ कि आवाम के अंदर गुस्सा बहुत है। लालचंद वाली साहब, आप क्या समझते हैं? आप लोगों के अगेंस्ट भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, वरना क्या रीज़न हो सकती है कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है, इस्लामाबाद आए हुए ऑल द वे फ्रॉम KPK विद ऑल द लाहो लश्कर, खान साहब की बहनें मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं अभी KPK के लोग की बात नहीं करी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग भी आए नहीं आप लोग को सपोर्ट करने के लिए, बल्कि आना तो दूर की बात है, बद्दुआएं दे रहे हैं सर आपको।
जी देखें, अगर ना आते तो जो नेशनल मीडिया है में कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनको इतनी तकलीफ ना होती, हुकूमत को इतनी तकलीफ ना होती, ये जो रो रहे हैं ये ना रो रहे होते। उन्होंने देखा है कि इमरान खान को जिनको खत्म करने की कोशिश की गई, उनकी पॉपुलैरिटी खत्म करने की कोशिश की, उनको सियासत से माइनस करने की कोशिश की, आज भी वो सियासत इमरान खान का नाम उसी आब ताब से रोशन है और इनका नाम गर्क हो रहा है, ये पाकिस्तान में देख रहे हैं। अब ये इमरान खान पर से जो लोग क्यों नहीं मोहब्बत आ रहे ना करता है माली उसको, साहब, लोग क्यों नहीं आ रहे ये बताएं, बंदे क्यों नहीं आ ये रहे? लोग नहीं आते तो आप डिस्कस ही ना करते, लोग आए तब ये डिस्कशन है, लोग नहीं आते तो आप डिस्कशन ना कर रहे होते। कल हजारों के तादाद में वहां पे लोग थे और लोग थे, और अब जब लोग वहां जाते हैं, इमरान खान से मोहब्बत करते हैं तो ये कहते हैं गद्दार है, उनको कहते हैं कि उन पे झूठे केसेस खत्म कर दो तो ये कहते हैं गद्दार हैं। अब ये समझते हैं कि ये गद्दारी के सर्टिफिकेट देखकर लोगों को, अवाम को खामोश कर पाएंगे, ये अब नामुमकिन है। देखिए, हम जब थे तो 150 रुपए लीटर डीजल था, अब 400 रुपए से ज्यादा है। हुकूमत में नून लीग है, आप उनके इत्तेहादी हैं, आप प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हैं। ये तो एहतजाज आपको इस मौजूदा हुकूमत से पीपल्स पार्टी को करना चाहिए। जो महंगाई का ये तूफान ले आए हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, जो जॉबलेसनेस है, जिस तरह से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ चुकी है सर, कि लॉ एंड 45% ऑफ ऑर्डर दिस की सूरत कंट्री। हाल के बारे में माली साहब आप बात कर रहे हैं? सच में सीरियसली आप बात कर रहे हैं? मतलब आप केपीके को लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक मिसाली सूबा बना सकते हैं सर? 13 इयर्स इन गवर्नमेंट एंड स्टिल काउंटिंग। जी सर। जी देखिए, अगर केपीके में आप समझती हैं कि केपीके की गवर्नमेंट की वजह से खराब है, तो क्या बलूचिस्तान में सर, केपीके की आपके हुकूमत है और एमपीए तो जो पीपल्स आसिम पार्टी की महसूद है, हुकूमत है? मुझे फिर नहीं, वापस उसी बात पे आना पड़ेगा। आप ही के साथ हूँ, अलाउ मी माली साहब, मुझे फिर वापस उसी चीज पर आना पड़ेगा जिसके ऊपर आधे लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं, जो कि बड़ा अलार्मिंग है। आपके एमपीए आसिम महसूद साहब को भत्ता देना पड़ा, आपके एमपीए थे, और भत्ता किसको देना पड़ा? खवारजियों को। वो बाद में पता चला खवारजियों को कि हो ये तो पीटीआई का बंदा है, इससे तो भत्ता नहीं लेना। तो अगर भत्ता दे के जिंदा रहना है तो सर काहे की गवर्नेंस, काहे का लॉ एंड ऑर्डर? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं, किसी को भी इस मुल्क में भत्ता नहीं देना चाहिए। भत्ते की बड़ी कहानियां हैं, भत्ते किस किस ने लिए वो किसी से ढका छुपा नहीं है। यकीनी तौर पर भत्ता नहीं लिया जाना चाहिए, और जो बॉर्डर क्रॉस कर इस मुल्क में दाखिल होते हैं उनको रोकना जिनकी जिम्मेवारी है वो उनको रोके, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कोऑपरेट करें, वहां के अवाम से कोऑपरेट करें, ताकि वहां पे अमन अमान बहाल किया जा सके। राइट, इसी नोट के ऊपर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी हैव टू गो फॉर एन अजान ब्रेक। आएंगे तो डिस्कशन को रैप अप करने की कोशिश करेंगे, पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे। विल बी बैक। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ लालचंद माली साहब मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जी कादिर खान बंदोखेल साहब। बंदोखेल साहब, आज अगर हम देखा जाए तो इट्स अ मेमोरेबल डे, बिकॉज आज अगर हम उस दोस्ती की बात करें जिसको बहुत अरसा गुजर चुका है, जिसकी मिसालें दी जाती हैं, आज उस दोस्ती को भी सेलिब्रेट करने का दिन है। और आप समझ तो गए होंगे ना सर कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। डेफिनेटली पाक चीन दोस्ती के 75 ईयर्स, पाकिस्तान की इस मुसलसल सिफारती कामयाबी पर, इस दोस्ती पर ऑफ कोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या टेक है सर? देखिए, हमेशा हम ये कहते हैं कि हिमालय के पहाड़ों से ज्यादा ऊंची हमारी दोस्ती है पाक चीन की, और चीन का पाकिस्तान के ऊपर बड़ा एहसान है। अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को धोखा दिया है, चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। अगर सीपेक देख ले, आसिफ अली जरदारी साहब के 9 दौरे चाइना के, ये उसका नतीजा है। और यकीनन फिर इसके बाद जो शुरू किया तो नवाज शरीफ साहब के दौर हुआ, मंजूरी पहले हुआ, फिर उसके अलावा अगर दूसरी मिसाइल टेक्नोलॉजी देख लें या और चीजें देख लें तो चीन ने, या सीपेक देख लें जो इस वक्त अरबों के जो काम चल रहा है और मजीद है। और फिर एक लिहाज से हमारे सबसे बड़े दुश्मन मुल्क जो हिंदुस्तान के मुकाबले में चीन हमारा साथ दे रहा है। अगर हिंदुस्तान ने पानी की धमकी दी है हमें, तो चीन ने हिंदुस्तान को धमकी दी है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाएंगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि चीन ने हमेशा पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाए, और हमें फख्र है कि आज 75 साल इस दोस्ती को हुए, और अल्लाह करे कि ये मजीद भी कायम रहे। चलिए जी, क्योंकि अभी सिफारती मामलात की, दोस्ती की, इंटरनेशनल मामलात की बात हो रही है, तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मंदोखेल साहब इस चीज़ के ऊपर भी ज़रा एक कमेंट दे दीजिए। जो जंग का माहौल है, ये जो माहौल चल रहा है कि अब अमरीकी सदर
वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैक वाली सूरत हाल है. अभी फिर उन्होंने रिसेंटली खबरों के एतबार से धमकी लगाई है तेहरान को. हैवन सेड दैट, आपको ये जो मामलात है ये सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान लगातार सालसी करने की कोशिश में लगा हुआ है और पाकिस्तान अभी भी होपफुल है, लेकिन अभी रिजल्ट अगर बताऊं तो रिजल्ट अभी तक मुकम्मल तौर पर सीज फायर की सूरत में नजर नहीं आया. आपको लग रहा है कि जंग खत्म होने वाली है, खत्म हो सकती है? देखिए, रिजल्ट जहां 49 साल से उनका तनाज़ा चल रहा है अमेरिका और ईरान का, और वहां पाकिस्तान ने सालिसी किरदार अदा करते हुए जंग मुकम्मल तक खत्म तो नहीं कराया, मगर जो ना आर्जी तौर पे जंग बंदी तो हुई ना पाकिस्तान की वजह से, जो आज भी कायम है. और यकीनन जो 49 साल के जो एक मसाइल है, जंग है, और वो चंद दिनों में तो नहीं होती है. अगर 47 साल बाद पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को एक टेबल पे बिठाया, एक छोटे से मुल्क पाकिस्तान ने दुनिया की सुपर पावर, ताकतवर तरीन मुल्क, और जिसके 300 साल से ज्यादा तारीख है, और फिर ईरान उसकी भी 300 साल से ज्यादा तारीख है, और उनको पाकिस्तान ने एक टेबल पे बिठाया और जंग बंदी पर राजी किया. देखो, जंग बंदी तो हो रही है ना अभी भी उसी के, लेकिन मुकम्मल जंग बंदी नहीं हुई है. और यकीनन मैं समझ रहा हूँ कि ईरान भी अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए यकीनन कोई बातचीत कर लेता है, कोई डायलॉग बाजी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है. उधर ट्रंप साहब तो माशाल्लाह उसने तो पूरी दुनिया को हैरान कर दिए. उनका पता नहीं चल रहा है कि वो आगे चल रहा है, कि रिवर्स चल रहा है, कि राइट चल रहा है, कि लेफ्ट चल रहा है, कि उड़ रहा है, कुछ नहीं पता उसका. यकीनन वो भी अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए, जो वहाँ एक मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है उसमें कामयाबी की तरफ जाने के लिए, और अपनी पूरी जिंदगी यकीनन अमेरिकी के कानून के मुताबिक को दोबारा सदर यानी तीसरी मर्तबा नहीं बन सकते. तो वो भी सोचते हुए कि उनकी पार्टी शायद अगर ये गलत हरकतें करे, इनकी पार्टी कभी नहीं आएगी, बड़ी मुश्किल से डेमोक्रेट से सदारती सीट लिया है. तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ये चीजें सारी तय हो चुकी है. सिर्फ अपनी आवाम को तसल्ली देने के लिए और अपनी आवाम के सामने बड़के मारने के अलावा मैं कुछ नहीं समझता. और देख रहे हैं आज मोहसिन नकवी साहब गलबन आज भी ईरान में पिछले 3 दिन से बैठे हुए हैं, और कुछ तो कर रहा है. और फिर ईरान जो आजादाना तरीके से, जहां पहली मर्तबा पाकिस्तान आ रहे थे तो पाकिस्तान की तैयारों ने प्रोटोकॉल में उसको लिया है, लेकिन उसके बाद ईरान का वजीर खारजा कतर भी जाता है, रूस भी जाता है, पाकिस्तान भी आता है, और उनकी इंटरनेशनल एयरलाइन भी खुल जाती है. ये सारी चीजें तो इस चीज की गवाही है कि काफी हद तक मसला हल हो चुका है. लालचंद माली साहब, आप एग्री कर रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन आपको मंदो खेल साहब दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन प्लस तज्जिया, लेकिन फिर भी हमें ये मामला सुलझता हुआ दिखाई अभी तक क्यों नहीं दे रहा? अल्लाह करे कि ये सुलझ जाए, उम्मीद कायम है, लेकिन अभी तक ये सुलझता हुआ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जी, पहले देखें, आपने चीन की बात की. चीन और लॉन्ग टर्म जो है फ्रेंड है, हमारा दोस्त है. इमरान खान हमेशा कहते थे ये हमारा 75 years and still counting, sir. जी. यस, आज जब उनके कमेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए आज जब करारदाद भी पेश हुई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उसमें हिस्सा लिया, और अपना जो रूटीन का, जो उनका इमरान खान साहब के लिए प्रोटेस्ट था, वो भी उन्होंने उस तरह से नहीं किया, सिर्फ ये शो करने के लिए कि हम चाइना को रिकॉर्ड करते हैं. वो हमारी ना सिर्फ इकोनॉमिक, लेकिन आपने डिफेंस लेवल पे भी हमारा उनसे भरपूर हमसे उनका ताउन है. वो कराक्रम हाईवे से लेकर ग्वादर और सीपेक, वो हमारे डेवलपमेंट में उनका बड़ा किरदार है. जहाँ तक यूएसए, इसराइल एंड ईरान की जंग की बात है, तो जो धमकी दी है वंस अगेन ट्रंप ने, तो देखिए, जंग के दोबारा आने से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में उसके एक बहुत ही खतरनाक इकोनॉमिक मसाइल पैदा होंगे. पाकिस्तान ने बेहतर अपना एक किरदार अदा किया है और उसको जारी रखना चाहिए. पाकिस्तान को कम से कम किसी जो है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए. पाकिस्तान को पीस को जो है प्रमोट करना चाहिए, और यही करते रहना चाहिए. और जो कुछ अभी तक हुआ है, आपने देखा कि जब 9 अप्रैल को अमेरिकन और ईरानी डेलीगेशंस आए थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना प्रोटेस्ट भी उस दिन को जो इस्लामाबाद में था वो मौखर कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि पीस को एक मौका मिलना चाहिए. एब्सोल्युटली जी, पीस को बिल्कुल एक मिलना चाहिए, इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो. पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करते हैं. आप लोगों से कल मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.